بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أبدا إذا الصلاة أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أن لم يعلم بأن الله برأى كلا لئن لم ينته لنسفعا نسية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع زبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے جرنی آف طائف دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کس طرح گئے تھے، کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ مائگریشن ٹو مدینہ دیکھیں گے، مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کس طرح سے مائگریٹ کیے تھے، یہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے جب حضرت ابو طالب کے بعد جب حضرت ایئر آف سورو میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، تو اب یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے رہنا مکے میں مشکل ہو گیا، اسلام کے اوپر ڈائریکٹ تھریٹس آنے شروع ہو گئے۔ تو ہوا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے وہاں پر مدد کے لیے، پناہ مانگنے کے لیے۔ وہاں پر طائف کے لوگوں نے دعوت کو ٹھکرا دیا۔ یہ کس طرح سے ہوا ہم لوگ پورا واقعہ جرنی آف طائف میں دیکھ چکے ہیں۔ اب جب طائف کے لوگوں نے ان کی دعوت ٹھکرا دی اور امن کی دعوت کو ٹھکرا دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے۔ اور جب مکہ تشریف لائے تو ہوا کیا، مدینے کے کچھ لوگ مکے میں آئے ہوئے تھے۔ اب وہ تجارت کے لیے، ہو سکتا ہے تجارت کے لیے آئے ہوئے تھے، کیونکہ لوگ عرب کے لوگ تجارت کیا کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے تجارت کے لیے آئے تھے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے مکے میں بیت اللہ موجود ہے تو اس کے لیے آئے تھے، یا پہل مکے میں آئے ہوئے تھے مدینے کے کچھ لوگ، اور مدینے کے لوگ پہلے سے اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو ہوا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کیے، سیکریٹلی ملاقات کیے، مکے کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا یہ اس بارے میں۔ بنا پتہ لگے کہ مدینے کے لوگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ وہ مدینہ آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں خود مدینے کے لوگ آ کر بلائے تھے، دعوت دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعوت قبول کر لی اور مدینہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ہوا کیا، جب اب ایک ساتھ تو پورے جا نہیں سکتے، تو ہر ایک ڈیویژن میں مائگریٹ کرے تھے، تھوڑے تھوڑوں کے ڈیویژن میں مائگریٹ کرے تھے، 5 5 کے، 10 10 15 15، وہ ایگزیکٹ نمبر کبھی ملتا نہیں ہے حدیثوں میں یا قرآن میں، ہے نہیں، بہل چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کیے تھے، ڈیوائڈ کر کے مائگریٹ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری میں مائگریٹ کرے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر شروع میں مائگریٹ کر دیتے تو سیدھا سیدھا مکے کے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری میں مائگریٹ کرے، آخری میں گئے، صحابہ تھوڑے تھوڑے کر کے پہلے چلے گئے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا ٹائم آیا تو کب تک مکہ کے لوگوں کو پتہ چل چکا تھا اس بارے میں۔ تو مکے کے لوگوں نے راتوں رات ایک پلان بنایا، اور پلان بنا کے صبح ہونے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، یہ بات بتا دی۔ ان لوگوں نے، مکے کے لوگوں نے پلان بنا کر صبح ہونے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ بات اب مارکیٹ میں بھی پھیل گئی، ان لوگوں نے بھی سیکریٹلی پلان بنایا تھا، مگر مارکیٹ میں پھیل گئی بات، صحابہ کو معلوم ہو گیا، اس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہو گیا۔ تو اب ہوا کیا،
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर रात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेट गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में अकेले ही चले गए। रात ही में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के साथ माइग्रेट के लिए चले गए और उनके बिस्तर पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा लेट गए। तो जब सुबह हुई और मक्के के लोग वहां पर पहुंचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने के लिए और उठाया, वहां पर घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि वहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, उनके बिस्तर पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा लेटे हुए। अब यहाँ पर एक बात आती है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहे कि मैं लेट जाता हूँ और वो उनकी जगह पे रुके, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का प्लान बना हुआ था। तो जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी मर्जी से यहाँ पर रुक गए, तो ये 100% पॉसिबल था कि अगर अली रजी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पकड़े जाते तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह वो लोग अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कत्ल कर देते थे। पर अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू तालिब के बेटे थे, पर अबू तालिब का तो इंतकाल हो चुका है, इससे पहले इंतकाल हो चुका था। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये बात मालूम होते हुए भी कि वो लोग मेरा कत्ल कर सकते हैं, मैं इस बिस्तर पर लेट जाऊंगा बोल के कहे। उन्होंने उस बिस्तर पर लेट गया। क्यों? क्योंकि उन लोगों के लिए दुनिया की कोई अहमियत नहीं थी, उन लोगों के लिए दीन इम्पोर्टेंट था, अमन इम्पोर्टेंट था, उन लोगों के लिए इस्लाम इम्पोर्टेंट था। क्योंकि अभी अल्लाह का पैगाम पूरी तरह आया उतरा भी नहीं था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा रहना जरूरी था। तो ये जानते हुए भी कि मैं अगली सुबह नहीं उठ सकता, वो लोग हो सकता है मेरे को कत्ल कर देंगे, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उस बिस्तर पर अपनी मर्जी से जाकर लेट गए। तो अब उसके बाद क्या हुआ, वो लोगों ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करके, लेकिन उन लोगों को कुछ फायदा नहीं था, तो उन लोगों ने जाने दिया। लेकिन ये 100% पॉसिबिलिटी थी कि वो लोग अली अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल कर दे सकते थे चाहे तो, मगर उनको कत्ल करके कोई फायदा था नहीं उनको, तो वो लोग जाने दिए, छोड़ दिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से और मदीने के दरमियान एक गुफा में वो लोग को मिले। वो लोग को मिले भी नहीं, एक गुफा में छुप गए थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि लोग उनका पीछा कर रहे, तो वो लोग एक गुफा में छुप गए वहां पर। वो गुफा के करीब तक मक्के के लोग आ गए और करीब तक आने के बाद लेकिन हुआ क्या, वहां पर एक मकड़ी थी वो गुफा के बाहर। अल्लाह के हुक्म से वो मकड़ी क्या करी, वहां पर गुफे के बाहर एक जाल बना दी, एक जाला बना दी। तो जब लोग आके देखे, तो देखे कि मकड़ी का जाला बना हुआ है। तो जाल एक तो अगर कोई गया होता तो जाल टूट जाता, तो जाल टूटा हुआ भी नहीं है, पूरी तरह से बना हुआ है, तो मतलब कोई सालों से नहीं आए भी नहीं यहाँ पर बोलकर बाहर का बाहर चले गए वो लोग। इस तरह से अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया। तो जब वो लोग वहां से चले गए, तो उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला निकल कर मक्का चले गए और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मदीना आ गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्का नहीं गए, वहां से निकलकर मदीने की तरफ तशरीफ ले गए और मदीना चले गए और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी वहां पर आ गए। अब हुआ क्या, रास्ते में जब वो लोग जा रहे थे, तो रास्ते में जब नमाज का टाइम आया मदीने के करीब में, तो वहां पर एक मस्जिद बना है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी मस्जिद बना के वहां पर नमाज अदा की। नमाज का टाइम हो रहा था, तो वहां पे दीवारें खड़ी कर कर नमाज अदा किए। उस मस्जिद को कहते हैं मस्जिद खुबा। वो आज मदीने में ही मौजूद है, मदीने के करीब में बनाए थे। मदीना उस टाइम पे वो मदीने के अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन आज वो मदीने के अंदर ही मौजूद है, क्योंकि सिटी भी एक्सपैंड कर रहा है। 1400 साल पहले मदीने के बाहर था, लेकिन सिटी के एक्सपैंड करने की वजह से आज वो मदीने के अंदर ही मौजूद है। उसके बाद जब मदीने को जाए गए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब लोग कहाँ रखना है इसके ऊपर गुफ्तगू हुई। तो ये सब आपस में ये मशवरा करके ये तय पाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जिस घर के बाहर ठहरेंगी, वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ाव करेंगे, वहां पर रहेंगे। तो आपस में ये मशवरा तय पाया। उसके बाद सब सहाबाओं ने मिलकर वहां पर मदीने में एक मस्जिद की तामीर की, जहाँ पर लोग मस्जिद के नमाज पढ़ने के लिए आते थे। वो मस्जिद है मस्जिद नबवी। वो पहले भी मदीने में थी, क्योंकि मदीने में ही बनाए थे, आज भी मदीने के अंदर ही मौजूद है। तो ये था माइग्रेशन टू मदीना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा मदीना किस तरह माइग्रेट किए। अब इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा
امن کے ساتھ مدینے میں رہنے لگے، کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں بیٹل آف بدر کے بارے میں دیکھیں گے، جنگ بدر کس طرح سے ہوئی تھی، اسلام کی پہلی جنگ بدر کس طرح سے ہوئی تھی، اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔